औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमाति वल मुअमिनीना वल मुअमिनात वल क़ानितीना वल क़ानितात वस्सादिक़ीना वस्सादिक़ात वस्साबिरीना वस्साबिरात वल ख़ाशिईना वल ख़ाशिआत। 35 आयत पर सूरतुल अहज़ाब की 15 इमाम राज़ी रहमहुल्लाह लिखी शुरू रबत पदे तरीक़े दे लम्मा अमरहुन्ना व नहाहुन्ना कल चे अल्लाह उम्महातुल मोमिनीन दग़े ज़नानो ला अवामिर व नवाही बयान करल था उस बयानी व बय्यन मा यकूनु लहुन्ना व ज़कर लहुन्ना 10 मरातिब ज़िक्र की आग सोच दागी द पार दी और 10 मरतबे दागी द पार ज़िक्र की दागा मुख्तसर उन तरबत वेले दे बल रबत पदे अंदाज के दे मख्के चे ख़बरे के में मुतफ़र्रिक़ तौर ज़िक्र शुए बाज़ मनफ़ी और बाज़ मुस्बत पैराया की दलते के अगर टोल पयो जामे असलूब के मखे दे के खो दे टोल राजा मगल पयो से और मकसद द देना दा वैल दी च अल्लाह और रसूल द कमा मुआशरा मतलूब व महबूब दनो अगदादा फ़ाक़ी के दा सिफ़ात पकार दी दा गोया मुसलमान जनानो नारिनो ता यो आईने मखे तक के खुदा जे पदे के जान संभाल के दे के जान तो गोरे मुंगो उन्वान बदाई चे 10 सिफ़ात हसना खिस्ता अखलाक आदाब दा च पजान के सड़े राउली और ज़नाना राउली दागी द पर आम बिशारत दे आयत के ज़िक्र की इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमाति यकीनन फरमा बरदारी का उनकी सड़ी वल मुस्लिमात और फरमा बरदारी का उनके ख़ज़ें वल मोमिनीना ईमान दर उनकी सड़ी वल मोमिनात ईमान दर उनकी ख़ज़ें वल क़ानितीन अल्लाह ताजज़ी का उनकी सड़ी वल क़ानितात अल्लाह ताजज़ी का उनके ज़नाना वस्सादिक़ीन और रिश्तिया व उनकी सड़ी वस्सादिक़ात और रिश्तिया व उनके ज़नाना वस्साबिरीन और सबर का उनकी सड़ी वस्साबिरात और सबर का उनके ज़नाना वल ख़ाशिईन और अल्लाह ताजज़ी का उनकी सड़ी वल ख़ाशिआत और अल्लाह ताजज़ी का उनके ज़नाना वल मुतसद्दिक़ीन और सदक़ा का उनकी सड़ी वल मुतसद्दिक़ात सदक़ा का उनके ज़नाना वस्साइमीन और रिजन उनकी सड़ी वस्साइमात और रिजन उनके ज़नाना वल हाफ़िज़ीन और हिफाजत का उनकी सड़ी फ़ुरूजहुम दख़पल द पर्दे द ज़ैनु वल हाफ़िज़ात हिफाजत का उनके ज़नाना दख़पल द पर्दे ज़ैनु वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरा अल्लाह लडेर याद उनकी सड़ी वज़्ज़ाकिरात अल्लाह लडेर याद उनके ज़नाना अअद्दल्लाहु लहुम अल्लाह तैयार करे दी दपारा दे आयत के जकम सिफ़ात ज़िक्र शु दी दपारे तैयार करे दे मग़फ़िरतन बखना व अजर अज़ीम व अजर बिशारत ते पदे सिफ़ातो सज़ान के दालत सिफ़तुना चारा और सदागी दपारा ज़ेरे और दालत सिफ़ात हसना उम्महातुल मोमिनीन के दा मौजूद हुआ तफसीर पदे तरीक़ा दे इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात तफसीर लिखी तो बरी इन्नल मुतज़ल्लिलीन लिल्लाहि बित्ताअति वल मुतज़ल्लिलात यकीनन अल्लाह ता आजिज़ी का उनके दा अल्लाह हुक्म ता सर के खुदन के जान कमज़ोरी गौन के नारिनो ज़नाना समरकंदी अल मुस्लिमीन मिनर रिजाल वल मुस्लिमात मिनन निसा इमाम क़ुरतुबी मुस्लिमीन इसम दे द इन द पारा और मुस्लिमात पागे बाने आतफ़ थे हाँ ये अल्लाह ताला शुरू द इस्लाम नकड़े क़ुरतुबी लिखी बदअ तआला फ़ी हाज़िहिल आयत बिज़िक्रिल इस्लाम अल्लज़ी यउम्मुल ईमान व अमलल जवारिह जगह आम दी ईमान तम शामिल दे व जवारिह व अमल तम शामिल दे बेरुस तो बसी ईमान ज़िक्र की तख़सीस तबारा अल इस्लाम इमाम राज़ी लिखी आयत के इस्लाम ज़िक्र अल इस्लाम वल इनक़ियादु लिअम्रिल्लाह इस्लाम से तो हुई इनक़ियाद अल्लाह हुक्म द सर टिटे कवल इमाम बेज़ावी अल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात माना अद्दाखिलीन फ़िस्सिल्म में जब सिलम के दाखिल दी पे इस्लाम के अलमुनक़ादीन लिहुक्मिल्लाह
عبارات مختلف تھی مطلب ټول یو دی والمؤمنین والمؤمنات ایمان دونکي نارینه او ایمان دونکي زنانه طبری وی د دې معنی دا المصدقین والمصدقات تصدیق کوونکي نارینه او زنانه رسول الله چې وته د الله طرف نه کم پیغامات ورکی او احکام ورکی اوامر داغه تصدیق کوونکي خام سمرقندی مؤمنین مراد المصدقین الموحدین من الرجال تصدیق کوونکي هغه توحید منونکي نارینه مؤمناتم دغه مصدقات موحدات من النساء توحید منونکي تصدیق کوونکي زنانه المؤمنین آغا ایمان مراد دے پدے کہ کم چھے اللہ غوڑی اللہ تا مطلوب دے ہاں قرطبی بھی الایمان بما یرد به امر اللہ چھے اللہ حکم پاگے وارد دے ہاں آغا شان ایمان در لزان نا بدا ایمان تقاضے و دا ایمان پی مانے نہ جوڑے نہ تصدیق دا غصو چھے داغی تصدیق کول واجب دی بیزابی بھی داغی تصدیق کی ہاں المصدقین بما یجب ان یصدق بهم چھے پاگے بان ایمان دون لڑل واجب دی دلته ابن کثیر هغه خپل بحث بیا چلی وی دلیل په دې باندې چې ایمان علاوه د اسلام نه او هو اخص منه هغه دینه زیات خاص ته آیت په دې بیا بشی قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم بیا صحیحین حدیث پیش کړي لا یزنی الزانی حين یزنی وهو مؤمن ایمان د دنه دغه وخت کې سلب کړی شي وی کنه ایما پدے باندې بحث کړی دی پاول عیسی د شرح بخاری کې شاید د بشرح لیکلی ما علم کې نشته والقانتین والقانتات عاجزی کوونکي نارینه او عاجزی کوونکي د الله حکم ته عاجزی کوونکي زنانه طبری معنی کې والقانتین والقانتات معنی والمطیعین لله والمطیعات له د الله اطاعت کوونکي الله جو د اوامر او نواهی ورکی سمرقندی لیکي چې قنوت په اصل کې ویل شي قیام ته بیره د مختلف معانی دي کله طاقت ته وي والقانتین کله وی ويكون للاقرار بالعبودیه کله د هغه د عبودیت اقرار کولو د کل له قانتون کې دا معنی ده کنه امام رازی قرطبی والقانت قانت سے العابد المطیع العابد المطیع تابعدار بندہ کنا امام بیزاوی وی قانتین و قانتات اگر خلق دے المداومین علی الطاعہ دا اللہ پہ اطاعت بانے ہمیشگیری کی دوام کی خواہ القنوت هو الطاعت فی سکون هو الطاعت فی سکون سکون سرا دا اللہ اطاعت کا ولا غمانل ابن کثیر لکی دا القنوت هو الطاعت فی سکون امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحضر الاخرہ قنوت کی خبر کی امن هو قانت سو تو زمر آیت پیش کرے نہ ہم سو ضروم 26 آیت پیش کرے وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ التمی راغلی هو طاعت فی سکون سورۃ روم 26 آیت پیش کړ آل عمران 43 آیت پیش کړ یا مریم قنوتی وګور قنوتی د نبی امر دی قنوتی لربک خپل رب تعجزی کوا دغه سکون سره اطاعت کوا پر سکون طریقې سره شور شغه پلانجه پکې من جوړوا لربک وسجدی ورکعی مراکن وقوموا لله قانتین سورۃ البقرہ 238 دا اسلام نبدا پیدا کیږي دا ټول مرتبه اسلام ترانه نوځي کنه هغه د دین روزي بیا هلا ټول والصادقین والصادقات رشتیا وانکی نارینه او رشتیا وانکی زنانه طبری وی مانس دا هغه خپل لوزونه کې رښتونی چې الله سره کم لوزونه تړلې دي په لا اله الا الله کې تفسیر پکې کوم د لا اله الا الله هغه چې الله سره کوم لوزونه کړی دی پای کې رښتینی دي منافقان غونته نه دي زویما والصادقین سمرقندی وی رښتینی دي دا سړی په خپل ایمان کې دغه شان نارینم په خپل ایمان کې رښتینی دي آمنا بالله وی نه منافقان غونته نه دي قرطبی موی قرطبی تفسیر د زبری غونته کړی رښتینی دي په هغه لوزونه کې کم چې هغه کړی دغه پوره کوي
بیزاوی بھی رشتنی دی دا پا قول و پا عمل کے خبرم رشتہ کی و کارم پر رشتہ کی کرنے کی وفا اور کہنے کی وفا اور کنا پخلو خبر خویوشان دا کیم کنم کیم نو کرنے کی وفا اور کہنے کی فی القول والعمل گورے قول و عمل دوڑو کی رشتنی دی گورے چلا الہ ویدی سم دڑنے ویدی کئی ہے اپری دی ہے نا. ابن کثیر وی والصادقین والصادقات حاذا فی الاقوال دا پا ویناگانو کی دی فإن الصدق خصلت محمود زکا چی رشتہ واللہ خصفت. اور صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ پا جاہلیت پا زمانے کے دروغ ہوئی نہ پا اسلام کے اور دا ایمان علامت تے لگا سنگا چی دروغ دا دا منافقت نخدا. ومن صدق نجا چاچی رشتہ ہوئی لگا نجاتو موند کنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کی خلق ہوئی کنا علیکم بالصدق تاسو پر رشتہ و قائم دائموں سے فإن الصدق یہدی الی البر رشتہ سڑے نیکی ترسی وإن البر یہدی الی الجنہ نیکی سڑے جنت ترسی وإیاکم والکذب زان ساتے دروغنا فإن الکذب یہدی الی الفجور دا دروغ خبر برسی گناہ تا او گناہ بر جہنم ترسی خواہ. بیا حدیث بدے کے پیش کرے داغے اختصار سر سڑے رشا وی تردے چا اللہ پا صادقینو کیو لگی صدیق شدہ اللہ پنیز یو سڑے دروغ وی دا سے لگنا بیا دیر دروغجن شی تردے چا اللہ پا کذابینو کیو لگی چتا دروغجن دے. دا رشتہ ویل دا مومن صفت تے خواہ اپزان کے راولے. والصابرین والصابرات و صبر کا ان کی نارینا و صبر کا ان کی زنانا تبری صبر کا ان کی دا اللہ دا پارا صبر کی مالی تکلیف کی سخت تنگ شو عجز لازے تنگ شو تنخواگانے بندے شوئے سنور مسائل لازے روزگار خراب شو نو صبر کی خواہ کوکی نوئی بدن کے مسئلہ لالا پالج پر آگے بل سے پہ اٹھے کو دا سے چھ دے خراب شر آگے سر پریوت ایکسیڈنٹو شو دے صبر کا پدے کے پا دن باندے ٹنگی پا دے جنگ پا وقت کے حالات خراب دی پاگے کے دے صبر کی خواہ دغی ہن نارینا زنانا دوارا دا اللہ پا وامر باندے دا اللہ پا دن باندے پا ہر حال کی ٹنگ دی گو رکھا پری دینا کئی دا آگا موقع مناسبہ سر جسنگا آمار دینا آگا کئی. امام قرطبی بھی چو والصابر عن الشہوات زان ٹنگا ان کے دا شہواتنا حرام مزی چی دی وعلی الطاعات و زان ٹنگ کر دے دا اللہ پا حکمنو پراتا کی و پا سختا کی ٹنگ دے پنیکو باندے ٹنگ دے بے دابی ویو دا گناہون نے زان نیولے دے دا گناہون نے زان صبر کر دے و پا طاعاتو ازان ٹنگ کر دے اور دا در خ عادت تے خ خوی دے ابن کثیر وی حاضی سجیت الاسبات سجیت الاسبات ہے اچھا کم ثابت قدم خلق دا دغی عادت تے دا دغی عادت تے خوی دے دغی عادت ثانیہ وہی الصبر علی المصائب مصائب باندے مصیبتون باندے برداشت صبر کول اور دا علم ساتل جسا اللہ کردی دا غوکی گی اور صبر خواہی چی دا صدمے پا شروع کی گا نا صدمے پا شروع کی زکر چاگہ سڑی سنگ ووری خبر دا تکلیف غرائشی ناغٹیم برداشت کول گرانی رست برداشت حسان شی. والخاشعین والخاشعات والخاشعین دا اللہ نے یرکون کی والخاشعین یرکون کی دا اللہ نا والخاشعات یرکون کی زنانا تو بری والخاشعات قلوبهم للہ وجلا منہ اغیری دن کی کسان چیزنے دا اللہ نے یریگی دا غد روب و دبدبی دا وجہ دا غد سزا نے یریگی دا غشن آغا زنانا چی دا اللہ روب دا غی پجرنوں کی بھی دا غی دا روب دا وجہ یریگی دا غد عذاب نے یریگی. خاشع الخائف للہ قرطبی بھی المتواضعین للہ بقلوبہم و جوارحہم بیدا بھی اللہ تاجزی کا ان کی پخپلو جڑنوں باندے پخپلو اندامنوں باندے. امام رازی لکی آیت کے دن ربط لکی والخاشین والخاشات مخ کے سردہ ربط تے چاہ خیستہ صفتوں ذکر کر لیتا کہ آغا سزونہ ذکر کی اس چاہ دغ صفاتو نخلق منی کئی دی ایمان نا دا اسلام نا دا رشتیاو نا آغا سی دی یو مرتبه سره یو حدی سره محبت یا یو مال سره محبت هغه بدا د رښتیاونه د ایمان نه او د اسلام نه او دغه نه بتا منی کوي دلته اوس هغه څیزونه ذکر کوي چې هغې سره دا مرتبه حاصلېږي چې خشوع حضور پکې وي که نه
حاصلېږي. ابن کثیر وی الخشوع السکون والطمانین والتؤدد والوقار والتواضع. خشوع، سکون، اطمینان، محبت و وقار و تواضع ته ویل شي. والحامل علیه الخوف من الله ومراقبته. په دې بتا سب مجبور کی د الله خوف او دغه مراقبه چې هغه ماته ګوري. لکه څنګه چې حدیث کې داسې عبادت کوه چې څنګه ته چې الله ته زه ګورم. والمتصدقین والمتصدقات. او صدقه ورکوونکي نارینه، خیرات کوونکي نارینه، خیرات کوونکي ښځې د الله حق ادا کړي د خپل مال نه. ښځه به خپل ادا کړي، سړی به خپل ادا کوي. هغه ادا کوونکي المنفقین اموالهم فی طاعة الله من الرجال والنساء. صدقه کی فرض و نفل دواړه کوي. صدقه بالفرض والنفل. قرطبی وی امام رازی البازلین خرچ کوونکي دي خپل مال جمع کوي نه، اگر چې په مال مین دي لیکن غټه نه ورکوي، خرچ کوي، متصدق ته. بیزاوی وی آغا چې لازم دی په دې باندې دی په مال کې نه صدقه کوي. صدقه هغه ده چې احسان کی خلکو سره د کمزور او حاجتونه پوره کوي. ابن کثیر وی ښه هغه چې کم ضرورت نه هغه ته ویني نه پوره کنه. هغه کمزوري چې دغه څه کسب نشته نه سو غټه والا شته. لا کسب لهم ولا کاسب. څه کسب نشته ستاشته نه تو سه امداد وکنه. هغه د الله درته د پاره غیله ورګي. او صحیحینو کې حدیث ده چې هغه کسان الله باغی د عرش ته سوري د لاندې ودري چې پاغرز به سوري نیوي نه پدې کې یو هغه سړی دی چې هغه صدقه داسې کړې وي دومره پټه طریقې سره چې ګس لاس نیوي خبر چې د خلاص څخه خرج کړو. صدقه دا ګناه ختموي. دا څنګه چې لکه اور باندې اوبه واړی ښه دې سره ګناهونه سوځي ختموي الله پاک. ښه او صدقې سره د الله غضب هغه یخیږي، غصه د الله یخیږي دې سره. تاسو کې هر یو تن به الله سره مخامخ کیږي. دغه په منځ کې به ترجمان نه وي، څه دریم کړی به نه وي چې کم خواګوري که نه هر طرف ته به اور ښکاري. نه ځان د اوره بچ یولو بشق تمره. اگر که په صدقې د کجورې د یو ټوټې ولې نه وي دغه ورکه، خو ځان د اور نه وساته. دی که حدیث ډېر دي، ډېر حدیث دي. زور مونږه تر اوسه ډېر تفصیلي بحث دی په سیدہ زینب بنت جحش په نکاح کې. والصائمین والصائمات. روزه نیونکي نارینه، والصائمات روزه نیونکي زنانه. روزه نیوي په روزه کې هغه شهر میاشت رمضان کې کوم چې الله فرض کړي دي روزې نیسي. ښه روزې خوري نه، هسې بې سه روزې نه خوري. عذر د وجې ځان له خبره ده، هسې بې سه ځان له نه. مؤمن صفت دا دی چې دی به روزه نیسي، که نارینه دی که زنانه دي، بغیر د عذر نه به روزه نه خوري. که سفر کې دی یا بیماری راغلی، حیض راغلی یا بل څه راغلی دي. مقاتل به وی چا چې د رمضان روزې ونیسلی او هره میاشت کې 3 ورځې روزې، یو خو ایام 20 دي که نه 13 14 15 پیج نه مداسو، یو هر ګل پر او هر زیارت پر به نبی سلام روزه وه. دغسې روزې د صائمین او صائماتو نه به وشي. امام راضی بھی د صائمین او صائمات کی اشاره ده چې دا خېټه شهوت نه دی، دی د الله د عبادت نه مونږ کوي چې په خېټه بس مین دی نه خېټه قربانی د الله لپاره. بیزاوی صائمین او صائمات کې الصوم المفروض فرض روزه مراد دي. ابن کثیر وی چې حدیث ابن ماجه کې منقول لی. ابن ماجه کې ډېر کمزور روایت حدیث هم شته. هغه وی چې والصوم زکات البدن. صوم دا پاکی ده د بدن، روزه نه دا صفائی ده د بدن. ښه تزکیه و تطهره، دې پاکی دا و تنقیه من الاخلاق، د ګندونو نه پاکی. ښه ردی هغه ګنده پلیته طبعا و شرعا. مقاتل چې کوم قول کړو دا اصلا سعید ابن جبیر دی. من صام رمضان و 3 ایام من کل شهر دخل فی قوله والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات. والحافظین حفاظت کا ان کی فروجهم د خپل شرم گاون، والحافظات حفاظت کا ان کے زنانا. خپل بیبیانو نه حفاظت نه کوي، خپل بیبیانو خپل ازواج خپل جوړه خدا خپل خاوند خاوند خپل خدا هغه د پر جایز دی. خپل ملک یمین د نارینه لپاره ملک یمین وي، زنانه لپاره نه ښه.
حفاظت کی د خپل فروجو سمرقندی وی د فواحشنا من الرجال والنساء د بحیاو نساتی. قرطبی وی حفاظت کی د خپل فروجو شرم گاون عما لا يحل من الزنا هغه چې حلال نیوی لکه زنا وغیرہ. حافظات چې د حافظات دغه حذف يدل علیه المتقدم دغه اوسیز پڑھتے کم چې ما معنی کې کړو حافظات حفاظت کوونکې دي دسو د خپل شرم گاونو کنه هغه مخکې چونکې ذکر ده نه پاغي باندې اکتفا وکړه. حفاظت کوي د خپل شرم گاونو عن الحرام بیزاوی د حرامونه ساتي. حرام زه کې شرمګاه هغه نه استعمالي هم چې بندي. روجا امام رازی لکی ابن کثیر لکی ولما کان الصوم من اکبر العون علی کثرت الشهوه. روجا چې کم ده دا ډیر زیات امدادي ده د شهوت په ماتو لګي. ځکه نبی سلام فرمایلی ای ځوانان وړلې من استطاع منکم الباء فلیتزوج. چا چې بتاسو کې وس کېږي نکاح دیو کی واده دیو کی نظر سره محفوظ وي فرج سره محفوظ وي. چا چې وس نه کېږي د واده فعليه بالصوم غل پکاړي چې روزي نسی دا دغه د پاره له وجاون یو قسم خسی کېدل دي شهوت سره مري. حفاظت کی د خپل فروجو نو مناسب داوا دلته کی پسې روزه پسې حفاظت د فروجو ذکر کو. ابن کثیر وی بچ کی د محارمنا د معاصمنا الا عن المباح د حرام او د ګناه د دین ساتي کم چې جایز دي نالته نه محفوظ حفاظت نه کی بس خپل بیبی دا. قرآن کې تاسو ورسته ویلي والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم وما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین. سورة المؤمنون پنځم شپږم اووم آیت. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. بل صفت دا غیدا شمار ځان نه بیا و ذاکرین الله دام صفت او مرتبه ده غالبا چې دا واخیری والذاکرین الله والذاکرات والذاکرین الله کثیرا والذاکرات. یادون کی دی ډیر الله لا ډیر ډیر یادون کی دی پزړونو باندې پجو باندې پجوارح باندامونو باندې پدې الله یادې باندامونو سره مونږ کوي کنه مونږ کوي ذکر کوي قران لول استرګو باندې قران ته ګوري اوري په غوګونو قران دا اندامونو ذکر دی کنه. والذاکرات ذکر کون کې الله له یادون کې ځانا پجو باندې پزړونو کې باندامونو یادی پس د فرض منځو نه یادی بیگا او سبا یادی د ملاست په وخت کې یادی کړه چې د خوب نه پاس نه وای سبحان الذي الحمدلله الذي احیانا بعد ما ماتنا الیه النشور. ګړ کې نو ما خبره دعا کوي کنه پناس ته پولاړه هر وخت ارده کې دی یادی. ابو سعود خدری نه قرطبی نقل کی ابو سعید خدری قرطبی دې نقل کی من ایقظ اهله بالليل چا چې د شپې خپل کور والا پاس او خپل بیبي یادی ښه وصلی 4 رکعات څلور رکعتونه وکړو کتب من الذاکرین الله کثیرا والذاکرات او بلی کلی شي دا دواړه د ذاکرین الله کثیرا والذاکرات کې ښه د صفت په بدی کې راشي. امام رازی ډیر تفسیر کړی دی هغه وی چې هم فی جميع هذه الاحوال دی پر ټولو حالاتو کې یادی الله ويكون اسلامهم وايمانهم وقنوتهم وصدقهم وصبرهم وخشوعهم وصدقتهم وصومهم بنیه صادقه لله. د اسلام د الله د پاره د ایمان د الله قنوتهم د الله د پاره شام د الله د پاره صبرم د الله د پاره خشوعم د الله د پاره صدقه او روزه ټول د خالص د الله د پاره د نیت دغه کړی دی. اکثر زینو کې الله پاک حیث ذکر الذکر قرنه بالکثره چې شتم د الله د ذکر تذکرہ کړو سره د کثرت ذکر کوي کثرت دغه لکه 41 آیت کې هم یا ایه الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. 21 آیت کې ویلو لمن کان یرجو الله والیوم الاخر وذکر الله کثیرا. داوله دا په دې وجه چې بدني اعمالو کې بدني افعالو کې کثرت ممکن نه ده ځکه چې په کې تنگسیا ده تار و خمون نشو کولای و خوراک بکې اسکاک بکې نور 1 2 وغیرہ کنه ذکر خور وخت کول شي. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم
پناسته په ولاړه په ملاسته هر ځای کې ته کولی شي نو په خپلو ژبو باندې په خپلو زړونو باندې الله یادي وختي چې کوم حدیث بیان کړی چې چا 2 رکعات وکړل که نه دی به ولیکلی شي من الذاکرین الله کثیر والذاکرات ابن ابي حاتم کې دا موجود دی دا روایت هغه په تفسیر کې ابو داود هم دا نقل کړی او نسائی هم نقل کړی ابن ماجه دیکھئے یو حدیث دا خلق بیانی نورم پاکی صحیح خصوص دا استاسو علم کې راوستل غواړم دا ضعیف سے اکثر خلق په دې باندې د جهاد مرتبه ورزي دا حدیث بیانی حدیث صحیح نه دی نبی سم تاسو کړی شو ایل عباد افضل درجه عند الله د کم یو بندگانو کې د کم یو بنده و درجه اوچته دا قیامت پر ورځ پنځ الله هغه تو فرمایل الذاکرون الله کثیر وذاکرات ما زه اې د الله رسول دا چې غازیان دي د الله په لار کې جنگيږي کافرو سره په تور باندې جنگيږي په وینو کې تک سره لړلې پراته دي نوې دغه سیم شي کنه ذاکرون دین افضل دي مسند احمد کې دا حدیث نه کړل بده کې دراج ابو الحسم چې نقل کې د ابو الحسم نه ضعیف راوی دی پدې کې هم یاد ساته دا خپل مرتبه ده خپل مرتبه ده اعد الله لهم مغفرة تیار کړی د دې صفات والد لپاره مغفرة الله دې لپاره تیار کړی د مغفرة بخنه د دې د ګناونو بخنه الله کی دا بشارت شبګه ها ل صفات ذکر شو کنه چې دا پچا کړه الله د غیر لپاره بخنه تیار کړی دا په دنیا کې الله دې ګناونه بخي امام رازی ګناونه بول الله رواني محو کوي به صفا کوي به میټاوي به و اجر عظیم او ډېر لوی اجر تیار کړی دی ثواب تیار کړی دی په آخرت کې هغه جنت په دغه اطاعت باندې دی په بدله کې الله ډېر لوی ثواب تیار کړی دی د دې آیت سبب النزول آیت چونکې ډېر زیات اوږد نو ما تفصیلی بحثونه شروع کې نه کول دې کې یو شان نزول د دې لپاره بیانېږي صحیح روایت هغه کتاب واست بیانوم سما پریخي دي قتاده مرسل روایت بیانی مرسل ها قتاده هغه نبی سم زمانه نه د منتهغه وي چې زنانه د نبی سره بیبيان لراله او ته وی چې ګور الله پاک تاسو ذکر کړل په قران کې زموږ ذکر نشته دی ولې مونږ کې دا نشته چې دا غي ذکر وکړي شي هدایت الله نازل کړي ان المسلمین والمسلمات ما تاسو روایت مرسل له بل روایت دا دی چې مجاهد نه نقل له ام سلمہ رضی الله عنها فرمایل دا روایت سند صحیح ده نور طرق شته ده اگر چې د ابن حمید هغه کمزور ده خو نور شته ده اے الله رسول ام سلمہ فرمایل نبی سلام ته ویل خاوند دې خدای دا کنه المؤمنین ام سلمہ د سړو ذکر په قران کې کیږي زمونږ ذکر نه کیږي آیت نازل شوه یو دا روایت ده ام سلمہ بل روایت هغه یک تفصیلی ده هغه ما نبی هم دا خبر او کا چې چل دی چې قران کې زموږ ذکر نه کیږي لکه څنګه چې سړی ذکر کیږي نماز پخین نماز ټیم وي چې بس ما دا आवाज اوریدو ما سر منګزو وي زر می وخت غونټلو نبی سره منبر ته ختلو داغه आवाज اته منبر باندې وي چې خلکو الله خپل کتاب کې فرمایي ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات دا ټول آیت وي عد الله ولهم مغفرة وجنه دا طبری روایت درې وړه طبری روایتونه ختم شو ابن جوزی قرطبی اغه دلته یو بل شان نزولم لیکل دي ام عماره انصاریه ام عماره ان ام عماره انصاریه هغه وی چې ما رسول الله سلام ته وی زما مور بلاد سانه قربان شي د سړو کې اخرت چل دی چې د دې ذکر کیږي او د خود ذکر نه کیږي په قرآن کې یو دا آیت نازل شو دیکھ سلیمان بن کثیر دغه ضعیف راوی دی ترمذی دا نقل کړ دی حسن غریب ضعیف دی اسماء بنت عمیس چې کله د حبشې نه واپس رااله کنه اسماء بنت عمیس عین میم ی سین عمیس خلکو ته عمیس وي اسماء بنت عمیس
نبی سلام لراله او ته وی چې حل نزل فینا شیء من القرآن، آیا زمونږ په باره کې څه قرآن راغلی دی که نه؟ نازل شوی دی. د نبی اسلام بیبیانو راغلی و، نبی اسلام نه راغلی. نبی اسلام بیبیانو نه تاسو کې زموږ باره قرآن راغلی نه، بیبیانو ته وی چې نه، نبی اسلام له بیا رااله وی د الله رسوله ښځې خو په نقصان کې بس پرېوتې وی ولې ځکه وی قرآن کې د هغې هېڅ ذکر نه کېږي لکه څنګه چې د سړو صفات ذکر کېږي. مقاتل بن حیان دا ذکر کوي، ابن جوزی واحدی په الوسید کې او په اسباب النزول کې د مقاتل بن حیان نه بغیر د سند نه ذکر کړی. مرسل روایت یا مقاتل مناکیر روایت بیانی. بس ام سلمہ روایت پر دے کے صحیح دیکھا ادھا فسیرین مسح ہوئی. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وما كان لمؤمن جائز ندی د یو مؤمن سړي د پاره ولا مؤمنات نه د مؤمنې زنانه د پاره اذا قضى الله کله چې فیصله کړی وي الله او رسوله دا رسول امرا د سکار ان یکون لهم الخيرة دا چې وي د دې د پاره خوخه د دې د پاره جایز نه دی ښه د دې خوخه نه چلیږي بیا من امرهم د دې پکار کې. ومن یعص الله چا چې نافرماني وکړه د الله او رسوله د هغه د رسول فقد ضل یقینا دی ګمراه شو ضلالا مبینا په ښکاره ګمراهۍ سره. دا تېر شوي لس صفات به البت انسان کې راځي که نه چې د قرآن مجید او حدیث صحیحه خلاف د چا رائے یا وینا باندې د عمل کول نه ځان بچ وساتلی شي ښه چې مؤمن سړی که نه مؤمن ایمان درکي که نه ایمان پتا کېدل راځي چې د الله او رسول فیصلې ته غاړه کېدل. دا یو تمهید به طور کلیه دلته کې ږدي چې د رسول د هرې فیصلې خلاف کول دا جایز نه دی ښه د هغه د کار یو فیصلې دا رسول کے کسی فیصلے کی خلاف ورزی جائز نہیں. دیکھ ټول مومنانو نارینو زنانو ته خطاب دی چې د الله تعالی او د رسول الله او د نص په مقابله کې نص نون سواد قرآن او حدیث نص تو قرآن آیت یا یو حدیث صحیح ته نص وي ښه نص قطعی چې شي نه بیا قرآن ته منصوص میم نون سواد و سواد منصوصي خبره کوم چې قرآن او حدیث کې راغلي وي ته منصوص وي چې د الله او رسولو د نص په مقابله کې خپل یا د بل چا رائے یا د هغې اختیار هغه مه چلوي مه خپلوي هغه مه نافظ کوي چې د رسول او د الله فیصله شته دی قرآن کې یو خبره شته بس هغه نافظ که هغه وچلوه هغه شانتې وکړه هغې د پاسه د بل چا اختیار مه چلوه د بل چا رائے په هغې مه چلوه مې منع مې نافظ کوه که نافظ دی کړه دا عصیان او ګمراهي ده چې بس یو ځای کې یو طریقه څنګه نقل د الله او د رسول نه بس دغسې کوه پرېږده نورې خبرې. وما کان لمؤمن ولا مؤمنة جایز نه دی د یو مؤمن سړي دپاره او نه د ښځې دپاره. طبري ولم یکن لمؤمن بالله ورسوله ولا مؤمنة پکار نه دی وي چرې دی هم نه وي د مؤمن سړي او د ښځې دپاره. سمرقندي ما کان ما جازه جایز نه دی د یو مؤمن دپاره یعنی زید بن حارثه مراد دی ولا مؤمنة نو زینب بنت جحش مراد ده. دا لفظ د ما کانا دغه شان د ما ينبغي امام قرطبي وی دا شان نور د دې معنی الحذر والمنع حذر او منع ځان بند وساته من وساته د سخت خطرې د بعد الفاظ استعمالي دا دې نیوي دا دې ګوره چریون نشي کله کله د یو څیز نه منع عقلا راځي نو عمل ته دا استعمالیږي. ما کان لکم ان تنبتوا شجرها هلته کوم دا راغلی سورۃ النمل 60 کې هلته عقلا من د یو څیز ذکر شوی. کله کله علم ربما کان العلم بامتناعه شرعا شرعي طور د یو څیز علم نه کېدل یا د هغې منع کېدل هغې دپاره ما کان راځي. ما کان لبشر ان یؤتیه الله الکتاب والحکم والنبوه کله مندوباتو کې راځي مستحباتو دپاره کان د لفظ استعمالیږي وما کان ښه تاله پکار نه دی چې ته وي نفل پرېږدې. امام بیضاوي ما کان لمؤمن ما صح له
د مؤمن سړیو د خیر دپاره دا خبره اړو صحیح نه ده. اذا قضى الله ورسوله امرا کله چې فیصله کړی وي الله او د رسول امرن د یو کار توبري وي اذا قضى الله ورسوله في انفسهم قضاء کله چې الله او رسول د دې په باره کې یو فیصله کړی وي. سمرقندی وی کله چې زید او د زینب باره کې د دې واده فیصله کړی شوی و رسول کړی و هغه عشان نزول پورې ټچ کې موږ عام لګوا عشان نزول درست راځو. امام بیداوی وی الله رسول فیصله کړی وي اذا قضى الله تفسیر ودا دی چې رسول الله فیصله کړی وي دا الله نوم ولې ذکر کو اذا قضى الله کې دا د تعظیم د وجه ولې د رسول فیصله دا خدا الله فیصله ده کنه. اذا قضى ای قضا رسول الله رسول فیصله کړی وي دا الله نوم د تعظیم د پاره ذکر کو او د دې د پاره ذکر کا چې پته ولګي چې د رسول فیصله خدا الله فیصله ده ولی الله رسول ته ویل دي کنه رسول دا نه فیصله نشو کولای نه کوي. د مؤمن د پاره سجایز نه دي هغه دا ده ان یکون لهم الخيرة من امرهم دا چې وی دي اختیار د دې په خپل کار کې مؤمن د پاره اختیار خپل چلول جایز نه دي. کم ځای کې جی هغه ځای کې چې کم ځای کې الله او د رسول فیصله کړی وي نستا اختیار نشته فیصله د الله او د رسول موجود ده بس تا اختیار نه چلیږي دا صحیح نه دی. ها ځکه وایي خپل غم خاده خپل کردار او سیرت او صورت هر څه د نبی سلام په طریقه کې فیصله په دې کې شوي دي. امام طبري وی ان يتخيروا من امرهم غیر الذي قضي فيهم دا خبره جایز نه ده چې ځان د پاره اختیار وچلی علاوه دا غنا څنګه چې فیصله کړی شوی ده د الله او د رسول د حکم مخالفت کی ځان ګناهګار کی تاسو دې نه کوي په دې واجب دی چې خپل اختیار د رسول د اختیار تابع کی د الله د رسول تابع کی د الله او د رسول د اختیار تابع کی. ښه امام بیضاوی داسې لیکي ومن یعص الله ورسوله چا چې نافرماني وکړه الله او د رسول هغه ته امر او نهي کړل چې داسې وکړه دې نه کوي نو فقط ضل ضلالا مبینا یقینا دې ګمراه شو په ګمراهۍ ښکاره دې د صحیح لار نه اوړېدو د هدایت لار نه اوړېدو د ښکاره باره ګمراه دی. مړه زینب بنت جهش هدایت ورد ناغې وې د الله رسول ستا خبره مو منله اصلا دا واقع داسې وه چې دا آیت هغه وخت کې راغلی چې زینب بنت جهش دپاره زینب بنت جهش رشته وغوښته نبي صلی الله علیه وسلم دا د هغه د ترور لور وه که نه د ترور لورې وه خپل غلام د زید بن حارثه دپاره نه هغې وروڼو منع کړه او هغې دا ځای خوښ نه کړ چېرې خو غلام دی اگر که آزاد کرده دی خو غلام دی مرتبه د غلامانو ده دا آیت نازل شي نه هغې بیا غاړه کېښوده چې یاره بس موږ په خپله خبره خپېمانه یو. څوک وي چې دا د ام کلثوم بنت عقبه بن ابي معیط باره کې راغلی د ځان سپارلی رسول الله صلی وسلم ته دا د حدیبیې نه واپسی کې وه دا هغه بیبي وه دا ام کلثوم چې دی اول هجرت کړو مدینې ته نه هغه زید بن حارثه ته په نکاح کړه نه په دې دام خفه شو وروڼه یې غوسه شو چې مونږ رسول الله له دا ورکړی وه او دا خپل غلام ته دا واده کړه نو قرآن په دې کې نازل شو وما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا دا آیت نازل شو. دا طبریم دا واقع لیکلی د ام کلثوم بنت عقبه بن ابي معیط ښه دا واقع دم لیکلی ده او دا ابن جوزیم لیکلی ده ښه دا یاد ساته دا ضعیف جدا ډېر کمزور روایت ده دا عبدالرحمن بن زید بن اسلم بیانی وهو معضل او سره د دې چې عبدالرحمن بن زید دا متروک الحدیث ده ها د نه محدثین حدیث نه اخلي دغه خو پسې یاد ساته. دیکھ یو مشهور واقعه ده د جلیبیب ده ها جلیبیب زه اختصار سره زما موږ نه بل آیت ډېر ټایم بلی جلیبیب د رشته وغوښته نبي سلم د یو زنانه یو ویلېږه غالبا که بل څوک یې لیږلي دې ځای کې نو هغه پلار مور هغه وایي چې ښه موږ به دله لور ورکو مونږ خو دا نه ورکو دله
خو نبی سلام هغه لورو ته ورکوي سوال جواب مه کوه نبی سلام ته ورکه صبر وکړه دا رشته رسول الله را لېږلی وي او چې را لېږلی زه په دې باندې رضا یم هغې دغه آیتو ته بیا ویلی دی دا آیت یې ورته لوستلی دی وله چې الله رسول فیصله کړی دی نه موږ د هغې خلاف نشو کولی بهر کې ما وله ورکې ځکه نبي سلم به ما چرې نه ضایع کوي نه پلار یې ته د رسول الله سلم لا شأنک بها فزوجها جلیبیبا بهر کې دی ورته په نکاح کړی ده دی یو غزاله وتی دی او دی هلته بیا شهید شوی دی تپوس یې کړی څوک په مونږ کې کم شته وي او جلیبیب خو نشته شهید شوی دی وګوره دا سوچ کم ځای کې دی نو 2 کسانو د لاندې پروت هغه ده وجلي بیا هغې دی وجلی دی وي دغه دی د 2 کسو سره یو خوا کې پروت دی نبي سلم ول لړ خواله خوا کې ورسره فقال قتل 7 وقتلوه هذا مني وانا منه دا د ما ملګری دی زه د ملګری یم دا یې 3 ځله ووایي د وجل کافر او هغې بیا دی وجلی دی نبي رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل مټ باندې دی سملو خپلو لاسونو کې هغه له کند او کنستا قبر ولو کنستا سکټ نه و مګر د نبی سلام په غیږ کې پروت و قبر کې بیا کې خو او ذکر په دې کې د غسل نشته دا ما صاحب دې لپاره چې په خپل مټ نبی سلام سملول دي بیا دعا کړه چې الله پاک په د باندې خیر راواچي خیر په رو بیا د برنا او زندگی ولمو تنګه دا صحابه او خلک را پاسي صحابه مرتد شي وږي صحابه جی بي دینو صحابه چې سکړي نه هغه ستاپلارم نشو کوله نه دغه بي دا آیت لسته وخه چې ته د رسول الله سلام را لګلې شوی حکم او رشتہ ټوکراوي نو دا آیت ولستو تلت هذه الايه استيعاب کې ابن عبد البر لیکي دغه جنې دغه صحابي دا آیت ولستو وما كان للمؤمن ولا مؤمنه تفصیل اشترخه تفصیل بیان ابن کثیر کو تفصیلی واقعه ما مجبوری د وجه پرې خدم نه دا آیت سے کم دے دا عام د خپټولو کارونو کې آیت یادو ساته صرف زید و زینب ته نه شامل فهذه الايه عامه في جميع الامور دا هر یو امر ته هر یو کار ته شامل نه کله چې رسول یو فیصله کړی وي الله کړی وي کنه د هیڅ چا دغه د مخالفت اختیار نشته دی نه پای کې د بل چا رائے چلیږي نه د بل چا قول چلیږي لکه سورۃ النساء 65 کې الله فرمایي فلا وربک لا یؤمنون استا پر رب مې د قسم دې خلکو کې ایمان نشته حتی تر دې یحکموک فیما شجر بینهم چې پتا فیصله وکړي نه بي په هغه انخطو کې چې دې په منځ کې دي بیا دغه فیصله نه ګوره دې پړه کې تنګم نه وي ښه نور په ګڼ آیتونه دي ښه ګڼ آیتونه دي په دې باندې نسبونه او دغه سوزونه یا کسب دا معتبر نه دی په کفاءت کې ښه دا یو فقهي مسله ده ډېر آزاد کردو غلامانو نکاحونه کړي د قریشو ښځو سره زید نکاح کړی وه زینب بنت جحش سره مقداد نکاح کړی وه ضباعه بنت زبیر سره ابو حذیفه سالم دا نکاح کړی وه فاطمه بنت ولید بن عتبه بلال چې کوم دی بلال هغه نکاح کړی وه د عبدالرحمن بن عوف خور سره عبدالرحمن بن عوف ډېر لوی صحابي دی ابو جهل چې قتل او خوا کې سره معاذ او معوذ دی چې وفات یې ماته ورته ویلو د سرو زرو خښته د په کې پاتې شوی وی په تبر بیا نیمولې وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ بانګ پښپګ نه مې وای کنه خا بس ټیک تی بیا کور کیږي وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ آیت اوږدم دی او تفسیر هم پکې زیات دی وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي وَكَلَّ جَتَا وَيْلْ اے نبی هغه چاته وګوره قرآن ډایرکټ پڑھا نبی صلی الله علیه وسلم سره خبره کی کله چې تا وې هغه کستا انعم الله علیه چې الله انعام کړو پاغه انعام دا چې توفیق دې معنی ور کړو وانعمت علیها او تا پاغه باندې نعمت کړو دا ولو تا او تسوي امسک علیکا ټینګه ساده د ځان سره زوجکا خپل بیبي واتق الله دا الله نه يرکوا وتخفي في نفسك او دا مورا اے پیغمبر تا پټ ساتل په خپل ځړه کې الله مبدیه هغه چې الله غلخ کار کوونکې دي عائشہ بیبي
کہ پیغمبر قرآن پټو ہدایت پہ پټ کړو وی ډایرکټ د پدې کې دا ذکر دی هم وتخشى الناس او تیاره کول د خلکو نه چې پتا بدنامو لګي والله وحق الله زیاد حقدار دی ان تخشاه د دې خبره چې ته دا غنه یروږي فلما قضى زید نو می واغست دغه کس کنه للذي انعم عليه انعم الله عليه وانعمت عليه دا دغه فلما قضى زید منه وطرا نکله چې زید داغي خزنه زینب نخبلا جته یعنی حاجت پوره کاغه ته لاګه کړه زوجناکها نو مونږه غتاله په نکاح کې درکړه اے محمد صلی الله علیه وسلم لکه لا یکون دې د پاره چې نوی علی المؤمنین په مؤمنانو باندې حرجن ستنګ سیاو ګنا فی ازواج ادعیائهم په بار د نکاح کولو د خزو د دوی د خلی د زامنو کې اذا قضوا منهن وترا کله چې پوره کې داغي نه خپل حاجت عدت پوره کې وکان امر الله دې حکم د الله مفعولا پوره کړی شوی دا د مخکې نشو مخکې آیت کې ترغیب ورکړل شو اطاعت رسول ته دلته د اطاعت رسول د رسول د حکم منلو فائدہ بیانی هغه دا چې د حرج نه بچ کېدل دي چې د رسول خبر ومنه کنه د ډیر شي لانجو نه بچي مړه شرکی رسمونو تابعداري دی ګوله مدینه والم د ګن متاثر وکنه دا واقعیا کم نه کېده مدینه کې کېده کنه نو مکه مدینه او طائف او دا ټول حجاز دی کنه حجاز کې دا رسم او رواج د عربو د متبنا د زوی سره د متبنا چې پردې زوی بیدان له زوی کنه دغه خیر سره بیا دغه پلار نکاح نه کوله د پردی پلار او د پردی زوی ځان له زوی کې کنه دلته کې دا د حرمت د حکم د حرج نه بچ کېدل هغه ذکر دي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خطاب دی پدې کې هم پدې کې د سیدنا زید رضی الله عنه الله عزت افزایی وکړه او بل په دې کې دا ښکاره کیږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زید د طلاق نه بار بار منع کړی دی بار او د اقامت دین په لار کې ټول نه لوی رکاوټ سره د خلکو نه یاره وتخشى الناس د خلکو نه یاره والله حق ان تخشاه دا چې نبی یې ریدو او د منافقانو بیا لانجه جوړول چې وګوره د پخوانه پښتو را روانه د هغه پښتو د نن ماته کړه که نه پښتو کې پښتې ماتېږي که نه یغه زوړ رواج را روان دی که نه ګوره هغه او بل آیت کې دا ذکر دی په دې آیت کې د زینب سره نکاح رسول الله صلی الله علیه وسلم نکاح زینب سره د الله تړلی ده د هغه په حکم شوی اوس دې کې یو حدیث راځي مخکې وَإِذْ تَقُولُوا لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آغا یاد کا کنا دا عتاب من اللہ لہو عتاب پتو دا خبر دوئی تو بری بیم اِذْ تَقُولُوا کل جتاوی لِلَّذِي آغکستان عَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ چا اللہ پا عین عام کرو دا ہدایت تو بری بیم بالہدایت ابن کثیر وی بالاسلام اسلام داغ نصیب شو دا نبی اتباع آغا کولا تام پا غبان انعام کرو تامو سر احسان کرو اغا دا چه تا آزاد کرو زید بن حارثہ اغا آزاد کرتا غلامو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیزاوی وی چا اللہ والا توفیق دے اسلام ورکڑو اور تعالی اللہ توفیق در کتا اغا آزاد کا استا خاص دوستو استا بیا پا خاصو کے خواسو کے استا غلامین دے آزاد کرو دا دیر لوی جلیل قدر اور لوی شان والے صحابیو حبیبو النبیو تبی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تڑیر محبوبو دا تبی الحبوی د زوی ته اسامه ته به الحب ابن حب محبوب زوی دا محبوب چې نبی ته ډېر ګرانو عائشہ وی فرمایي چې نبی اسلام بد چرتم سریه لګل چې په مار جنگ بو ګوریل نه دی بداغي امیرو دی بداغي امیر کو به هم اسامہ بن زید به ویل چې جمعات کې ناسم او عباس او علی بن طالب دواړه را لماته وی اسامہ پیغمبر نمون له اجازه واخلم سره ملاقات کو تو ورشه تا ته نه کاریږي تو ورشه کنه نزوړ له ما ته وی چې هغه دواړه اجازه واړي ایما دې ته پته نه چې سره اوست دي ساجت دې ما دې نه ما ته پته نشته دي پیغمبر ما ته پته چې ولې راغلی ناغي تاسو کو چرال لوي اے د الله رسول ته سوک محبوب دین هغه ته ما ته محبوب و ما په اولاد کې په حل کې فاطمه د فاطمه مونږ هغه ته چې نه د الله رسول مونږ ثانه فاطمه باره کې تاسو نکو
تا ته څوک محبوب دي څوک ګران دي؟ هغه فرمایل اسامه بن زید بن حارثه. دا ماته ډېر ګران دی. دا ابن کثیر لیکلي هم نبی د اول نکاح وکړه ډېر محبوب و. د تفصیلي واقع مخکې ما کړی ده چې دا غلو نیولو هلته کې خالص شو. خدیجې بیبي واغېستو اول حکیم بن حزام سره هغې خدیجې له ورکړه. خدیجې نبي اسلام له ورکړه. هغه پلار او تر نه د پسې راغلي وو. واقع تاسو اورېدلې ده. نبي اسلام ولې اختیار ورکړه چې دې سره ځکه ما سره پاتې کېږي. هغه ته تا سره پاتې کېږم دې سره نه ځم. نبي اسلام خانه کعبه کې هغه ورځو کې مکه کې وله هلته به ورته ویې دا د نفس زما زوی دی. نو دومره بېګران و چې دلې د خپله د ترور لور وغوښته. زینب بنت جحش ولې وغوښته الاسدیه. دا د امیمه بنت عبدالمطلب لور وه. امیمه د پیغمبر داسې د عبدالله خور وه امیمه که نه. او د دې 10 درهمه مهر یې ورله کېښود او 60 درهمن 10 دنانیر او 80 درهمه یو لوپټه ملحفه و یو که نه خمار ملحفه صادر پړونې درع او دغه شانتې 50 موده طعامو او د کجورو 10 موده دا خپل خاص مقدار دی که نه. تقریبا چې کال څه د پاسه وخت دې سره تېر که ښه نکاح وشوه. مخکې آیت کې تاسو واقعه واورېده هغه ورسره یو ځای کوئ. د دې په منځ کې بیا څه واقعه راله. نو زید شکایت وکړو نبي وسلم ته چېرې هغه ما باندې ځان برابر حسابوي. ډېرې سختې خبرې هم راته کي. هغه قریشیه ده اوچت خاندان والا ځان ګڼي که نه. نبي وسلم وایي د الله نه ویرېږه امسک علیک زوجک واتق الله. ابن کثیر دا دې پورې لیکلي ښه. امسک علیک زوجک ټینګ وساته ځان سره خپله بیبي ټینګ وساته. دې ځای مونږ یو بحث ته ورنه نوځو. دلته تفسیر ابن جریر تفسیر ابن ابي حاتم ابن جوزی تفسیر ثعلبی ډېر بېتولې خبرې کړې دي. اگر چې وروستو په هغې باندې ابن جوزی یو څو پیراګراف وروستو په هغې تنقید کړی دی. ابن کثیر هم په ابن جریر په ابن ابي حاتم سخت تنقید کړی چې دي داسې روایت راوړي دي چې زه د هغې نه دلته کې چولټ مخ اړوم. د سلفو نه د قتاده نه او د هغه کمزوري خبرې راوړي دي. په هغې باندې فتح الباری کې ابن الحجر هم تنقید کړی دی. قاضي عیاض په هغې باندې په شفا کې تنقید کړی دی. په هغې باندې احکام القرآن کې ابن العربي مالکي هم تنقید کړی دی چې دا روایت بالکل د نبي د شان خلاف دي. چې ورځ وي نبي صلی الله علیه وسلم د زید ملاقات لته نه وي نرۍ پرده ځوړنده و نو اخوا زینب بیبي لامبلو هغه نبي سلم ولیده نو د هغه زړه ته پرېوته. نعوذ بالله نعوذ بالله. هغه پړه کې دا پټ ساتلو. دا د نبي د عصمت خلاف دا دروغجن روایت یا ساتي ښه. دې ځای کې به موږ د دې نه بحث کو تفصیلا. الشفا بتعریف المصطفی کې هغه لیکي دا نیمه ټوټه و ده چې جبریل علیه السلام راغی نبی سلم ته وی خبرې ولا ورکړه چې الله به تعالی زینب بنت جاش په نکاح کوي. فذلک الذی اخفی فی نفسها دا خبر هغه په خپل کې پټوله ده. چېرې دا خو د په نکاح کې ده که نه اما ته په نکاح کوي نو دا خو زما مو بولا بیٹھا و که نه نو خلک به اوس څه وایي دا خبره یې پړه کې پټوله. دغه نه پټوله چې په هغې باندې مینو په هغې باندې تنقید کوي. ابن العربي چې ګوره د پردې حکم نو د پردې حکم نو دا زینب د پیغمبر په خوا کې وړل وی شوی. د پرده حکم خو نه هغه وخت کې د لوپټې حکم خو نه دا خو هغه ټوله لیدلې نه وه چې ته دا خبرې کې د پیغمبر د شان خلاف خبرې کې. اصل خبره دغه وه پړه کې دغه خبره پټ ساتله. زه دا وایم چې دا د قتاده ته چا ویلي دي دا روایت هغه د چا کم صحابي بیان کړی دی چې دی هلته لړو هلته یې غولي تا ته چا ویلي قتاده ته خو تابعي ته خو ډېر وروستو سړی دا روایت تا ته چا بیان کړی ته ووله هغې صحابي نوم واله که نه. علي بن زید بن جدعان او دغه نور کمزوري خلک دی په دې کې. د خلکو د خبر نه نبي اسلام یره کې دا چې خلک به وي چې وګوره د خپل زوی سره ښځې سره نکاح وکړو. د دې نه نبي اسلام یره کې د فتح الباري اتم جلد 524 کې دا سخت تنقیدات په دې باندې کړي.
وی ډېرو مفسرینو هغه څیزونه نقل کړي لا ینبغي التشاغل بها چې د هغې سره مشغولېدل لا پکار نه دي، جایز نه دي. دا هم لا خبرې دي چې تاسو لیکئ. هغه چې په خپل کې په ټول فتح الباری کې لیکي هو اخبار الله ایاه، هغه الله دې خبر کړو انها ستصير زوجته چې دا به ستا بیبي کېږي، دا به ستا ښځه کېږي. او ولې په ټوله دا خبره د خلکو نه یېرېدو چې خلک به وي چې وګوره خپل زوی سره نکاح وکړه، دا خو د خپل زوی ښځې سره نکاح وکړه، دا څنګه پیغمبر دی وګوره. جاهلیت کې دغه رسم و، الله په نبي صلی الله علیه وسلم باندې دا رسم ماتو. د مسلمانانو د مشر نه داسې کار کېدل، خلکو بیا دغه خبره نه قبلوله چې دا خو لیونۍ د ګډې وډې وي. ابن کثیر دلته لیکي ذکر ابن جریر ابن ابي حاتم ها هنا آثارا، داسې روایت نقل کړي عن بعض سلف رضی الله عنهم، داسې روایت نقل کړي احببنا موږ دا خوښ کړل ان نضرب عنها صفا چې موږ د هغې نه مخ واړو، ما د هغې نه مخ اړولو. ابن کثیر وي لعدم صحتها، ځکه چې هغه اړو صحیح نه دي، فلا نوردها، هغه موږ نه ذکر کوو، موږ هغه نه ذکر کوو. ما د خپل کتاب کې هغه لیکلي ټولو دې دپاره مې لیکلي او پسې مې لیکلي چې تفسیر باطل تفسیر دی، بګتی ده، شتی ده، چې ویشتی ده. ته د نبي شان باره کې دا خبرې کوې. نو هغه زید ته دا پته ولګېده چې نبي سلم هلته نعوذ بالله چې هغې اورېده نو سبحان الله ووایي، نو دا هغې واورېدل، نو هغې بیا زید ته ووایي، نو زید بیا د ده د وجې طلاقه کړه. دا څه خبرې کوې سړیه، دا ولې دا پیغمبر دا منافق ښکاري، دا د منافقانو خویونه ته اوس په هغې کې ثابت دی. دا بې مطلبه روایت دی، دا بیزاوي هم دا خبرې لیکلې، سمرقندي هم لیکلې، هېڅ تنقید یې په دې باندې نه دی کړی. دا تاسو باندې ویسې شوي دي. واتق الله، د الله نه یېرېږه، د الله نه خوف وکړه، د خپلې ښځې سلسله کې د الله د حکم نه یېرېږه، دا مه طلاقه وه، دا خو تاله ما نه دی کړی، ته چې دا طلاقه کړې نو دوی به څه وایي چې ګوره مونږ له نه ورکوله، دې پیغمبر وایي چې ورې کوله ورم کړه، اوس طلاقه کړه. وتخفي فی نفسک، او تا پټول په خپل زړه کې، په خپل زړه کې څه پټول؟ د الله هغه حکم ښه فتح الباري او هغې عبارتونه یاد ساته. ګورې غلط تفسیر دې ځای ونه کړې، ځان به هم ګناهګار کړې، مونږ به هم زه وایم چې دا ګټې ولې به دې خلکو نه دي اورېدلې. مالله مبدي ما مصدریه، تا پټول په خپل زړه کې هغه څه چې الله هغې له ښکاره کوونکي او الله هغه ښکاره کول. هغه کمزوري قول پکې یو دا دی چې حبها، د هغې محبتو، دا کمزوري خبرې دي. یو قول په دې کې ابن جوزي نقل کړي، کمزوري خبره ده. هغه لوز یې پټو چې الله د سره کړو، دته یې وایي چې زینب به ستا بیبي، ها به ستا بیبي، دی یې پټو. علي ابن حسین هم دا نقل دي، دا یې پټول که د طلاق کړه که نه وي، الله یې ما ته په نکاح کوي، په دې وجه په نکاح کوي چې په ده باندې رسم مات کړي. پیغمبر خو ویلي چې خپل سره خپل الله نه قرباني که نه. طبري هم دلته باطل تفسیر دام لیکلی دی چې ستا تا په خپل زړه کې د هغې د جدایۍ هغه محبت وي، تا پټ کړو. څه عجیبه خبره کوې سړی. دا کومې خبرې چې دا خلک لیکي، قاضي عیاض په شفا کې لیکي چې دا زوی شو، دا زوی شو، هغه طلاق ورکړي زید نه، دې سره د نبي صلی الله علیه وسلم محبت او دا که نه. فيه اعظم الحرج، په دې کې ډېر لوی حرج دی. وما لا یلیق به، او په دې کې دا داسې دي چې هغه نه ښایي. من مد عینیه لما نهی عنه، چې هغې ته مونږ وګورو، بلکل مونږ دې ته اړو ګورو نه، دې ته اړو کتل نه دي پکار. یا څوک وایي چې نبي صلی الله علیه وسلم د هغې د ښایسته نه متاثره کېږي، ځکه چې هغه منع کړی شو، زهرة الحیات الدنیا، د دې نه هغه منع کړی شو. یو متقي سړی داسې کار نه کوي. سید الانبیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به څنګه دا کار کوي؟ قشیري وایي چې چا دا روایت ذکر کړی دی که نه، اقدام عظیم، ډېر لوی اقدام یې کړی دی. ښه دې د نبي د مقام نه دی خبره، د هغه د فضیلت نه دی خبره، څنګه دی دا خبرې کوي؟ وکیف یقال راها فعجبته، څنګه دا خبره دی کوي چې دا غولی ده نه په هغې مین شو.
وهي بنت عمتي حال دا خو هغه د تر لور وه د ترورو هغه د پیدایش نه وایه تر دې چې هغه لویه ښځه شوه هغه لیدلې وه ټوله هغه مخکې لویه شوې وه که نه چې مینو نه مخکې بیدان نه کړی وه که نه او دا طلاق یې ولې ورکوله نه په دې وجه یې ورکوه چې د نبي وسلم په نکاح کې راشي لازالة حرمت التبني و ابطال سنته د دې دپاره چې هغه د تبني کم حرمت د خلکو په ځان نښې وکړه چې الله هغه ختم کړي او دغه طریقه او دغه رواج د په لاس باندې ختم کړي دا قاضي عیاض کې قاضي عیاض په شفا کې لیکلي ښه تفسیری خبرې دي الشفا قاضي عیاض جلد 2 صفحه 190 ما سره دارالفکر 1988 والا نسخه د هغې په حواله زه ویم وتخشى الناس او تیرې د خلکو نه ته د خلکو نه یېرېدې والله والله احق زیات لایق دی ان تخشى او چې ته هغه نه ویېرېږې دغه د حکم د خلاف نه ویېرېږې نه وي تیرېدې دې خبر نه چې یهودیان به وي چې وګوره دا څنګه پیغمبر د خود خپل د زوی لور سره نکاح د زوی ښځې سره نکاح وکړه دا وګوره د یهودیانو د خبر نه یېرېدې د منافقانو د خبر نه یېرېدې چې هغوی به ډنډ ډوره کوي قرطبي ابن العربي نقل کوي چې دا ارجاف المنافقین نه یېرېده چې دی به بیا په لارو کې ټریږي به لګیا به چې وګوره پیغمبر ته مه ګوره که نه څومره کچه کار یې وکړو او بعضې کسانو لفظ د عشق دلته انخلولی دی چې هغه د لیونو کار دی که نه نو دا هغه جاهل سړی به هغه دا کوي چې هغه د نبي صلی د عصمت نه نی خبر قرطبي هم ګوره تنقید کړی ښه قرطبي تنقید کړی په دغه مفسرینو باندې ابن کثیر او قرطبي تنقید کړی دی والله وحق ان تخشاه الله زیات لایق دی مستحق دی د خبرې د هغه نه ویېرېږي په هر حالاتو کې د خلکو نه مه یېرېږه د خلکو نه مه یېرېږه د الله نه ویېرېږه خلک به خپل کار کوي دا کم روایت چې دی بیانې که نه دا کم چې ما ووي تاسو ته چې هلته نری پرده وه داسې هغه د دې سند په درې وجه باندې ساقط دی بیکاره دی یو په دې کې ارسال دی د دې کې صحابي نشته یو صحابي دا قول نه دی کړی چې ته دا ډایرکټ تابعي دا خبره کې تا ته چا ووي هغه صحابي د منځ کړی ته شو دی کې ارسال دی دویم دا چې عبدالله بن عامر ضعیف الحدیث دی په دې کې یو وجه د ارسال ده بل پدې کې عبدالله بن عامر ضعیف الحدیث ته دریم پدې کې واقعي متروک الحدیث ته او د دې حدیث متن باطل غلط ته ولې هغه د نبی صلی الله علیه وسلم د مقام خلاف ته عبدالرحمن بن زید نه چې کوم نقل هغه معدل دی پدې کې ابن زید متروک ته د مقاتل نه چې کوم نقل لیکنه دا غیر سند نشته ده مقاتل اخو سند ورو بیانې نه او مقاتل په خپل کمزور دی مقاتل په خپل کمزور دی دا غیر روایت قابل قبول نه ده دومره وجوهات دي په دې کې ابن جوزی په دې کې یو فصل لګولې دی هغه وی چې ګوره علما بعد دا وی چې نبی سلم وقد ذهب بعض العلماء الى تنزيه صلی الله علیه وسلم من حبها و ایثاره طلاقها د نبی پاکی بیانی بعد خلک چې هغه د هغې په محبت کې نو ګرفتار داسې خبره ده اگر چې تفاسیرو کې دا خبره خوره ده دا ثابت نه دی وي هغه په دوه وجو باندې د هغه عتاب کړی شوی دی الله زور دی یو دا چې انو اخبره دله خبر ورکړی شو چې دا به د بیبي وي د بیا هم یو زید ته امسک علیک زوجک پړه کې خبره پټوله د زید نو له حیا ورتله ابن جوزی لیکي دویمه وجه دا ده چې دوی د دې دواړو په منځ کې جګړه بیا وخت لیدی که نه چې جنګونه به کېدل د ده ګمان دا و چې دوی به ویچاره یو ځای نه شي او دوی به ډېر زر جدا شي و ادمره دا خبره پټ ساته انه ان طلقها که چېرې طلاق ورکړه دی لا تزوجتها دی به سره نکاح وکړي د صله رحمۍ دپاره لکه د ترور لورې وه هغه بیا ډېره خفه وه چې طلاق یافته هم شو نه بیا خو پوره مسله شوه غوښتې هم ده وه که نه او دی وی چې هلته لیدلې ونه وي دا خبره ډېره زیاته غلطه ده ابن جوزي وي پیغمبر چرې د هغه سترګې خیانت نه کوي ښه نابوره ما ینبغي لنبي ان تكون له خائنة الاعین هغه داسې د سترګو غلاګانې نه کوي قرطبي طبري ثعلبي ابن جوزي صحیح مسلم حدیث نقل کړی دی چې عایشہ بی فرمایي
چې د دې آیت نه سخت آیت په نبی سلام چرې نه دراغلی تا اورېده دا که نه چې سړی راټولېږي سم چې دا ویم به څنګه دا به زه اورم څنګه که چېرې هغه وحي پټ وه دا آیت به یې پټ کړی وي ښه دا آیت به یې پټ کړی وي چې دا وګوره دی کې د ما باره کې داسې خبرې دي چې ما پړه کې دا خبره پټه کړې وه غلط روایت ته نه یادوم هغه صحیح خبره غلط روایت لري که خو وساویس دي دسیسي غلطې خبرې دي طبري غونته مفسر دی وکړه څنګه مسله شوې دی دی کې ړوند اعتماد به نه کوې که نه فلما قضا زید منه وطرا هر کله چې زید پوره کړه د هغې نه خپل وطر یې پوره کړه خپل حاجت یې د هغې نه پوره کړه وطر و تویرې طبري ابن جوزي ټول لیکي قضا الوطر وطر پوره کول نفس چې اوسیز غواړي هغه بالکل اثر ته ورسي طلاق تم بیا وطر ویلی شي حاجت تم ویلی شي زید د هغې نه خپل حاجت پوره کړو یعنې عدت د هغې تېر شو د هغې په خېټه باندې د زید لوکي یو ماشوم نه و عدت د هغې پوره شو جماعت هم دا ویلی شي زید د هغې نه خپل وطر پوره کړو طلاق یې ورکړو عدت یې هم تېر کړو یعنې هغې سره یې جما هم وکړه او طلاق یې هم ورکړو وروستو دغه خبرې دي نه موږ تا دغه په نکاح باندې کړه د زید نوم الله پاک دغه د اړه د ښه ساتلو دپاره راوستو چې اول دا محمد زید بن محمد و که نه صلی الله علیه وسلم د هغې نوم نه محرومه که نه چې داسې نشي کېدی بیا و دا په نکاح کړه طلاق هم وشو هغې نه بیغمه شو نبي وسلم خدا محبوب خپلوان یې ورله ورکړی وه نو د هغه نوم یې په دې وجه دلته ذکر کړی ښه د اختصار سره خبره وکړم مفسرینو دا لیکلي دي روایت هم پکې شته زوجناکها موږ دغه بیبي زینب تا ته په نکاح باندې کړم صحیح مسلم روایت اختصار سره ویم دا زید پسې نبي سلم ولېږو چې ورشه هغه مال وغواړه اوسو هغه وایي چې زه لړم دی وړه اګل شی وه زما پړه کې ډېر اتروب راغې ما ورته شانه دا خبره وکړه چې هغه ته غواړي نو هغې وایي چې زه به الله سره مشوره کوم ډېره مسلې راواغسته دې خوا نبي سلم ته الله حکم وکړو نو بغیر د نکاح نه پسې ورغی هغه یو چیلې بیا په هغې کې غالبا چې حلال کړو هغه ولیمه وه د هغې او واقع په هغې کې بیا وشو چې دوی بغیر د هغه ډېر اوږد ټایم تېر کړو صحابو ولته چې ناستو که نه خوراک دپاره هغه دې کې شوی وه اختصار سره به ځو ټایم نشته دی مونږ تا د هغه په نکاح کړه لیکلی دې دپاره چې نه وي په مؤمنانو باندې څه حرج فی ازواج ادعیاهم په باره د نکاح کولو د ښځو د دوی د خولې د زامنو کې کله چې پوره کړي د هغې نه خپل حاجت چې دوی وروستو دا نکاحونه کړي په تا باندې ستا په لاس باندې مونږ دا رسم رواج ختم کړه دا د هغې خصوصیت وښه چې دې نکاح الله په اسمان کې تړلی وه دې په باره کې آیت ته حجاب راغلی و دې به ډېر فخر کو په دې باندې چې تاسو خپل پلارانو ورکړې او زه الله د ما نکاح تړلی ده دا صحیح بخاري کې هم دا حدیث موجود دی وکان امر الله مفعولا و دا الله کار کړی شوی دا الله د مخکې نه مقرر کړو چې دا رسم باطل به د الله د دې نبي سلم په لاس باندې ختموي ښه دا ګوره رستو نو ان المسلمین یقینا فرما برداری کا ان کی سړی او فرما برداری کا ان کی ښځې ایمان لرونکي سړی ایمان لرونکي ښځې الله ته عاجزي کوونکي سړی الله ته عاجزي کوونکي زنانه او رښتیا ویونکي سړی رښتیا ویونکي زنانه او صبر کوونکي سړی صبر کوونکي زنانه والخاشعين والخاشعات الله ته عاجزي کوونکي سړی او الله ته عاجزي کوونکي زنانه صدقه ورکوونکي ښځې او سړی او ښځې وجنونکي سړی او وجنونکي زنانه حفاظت کوونکي د خپل شرمګاونو نارینه او زنانه وذاکرین الله کې سے الله ډېر یادونکي سړی او ښځې تیار کړل الله دې باره مغفرت او بخښنه مؤمن له جایز نه دي نه مؤمن ښځې له چې کله الله فیصله کړي او رسول د هغه څه کار باره کې دا چې وي د هغې دپاره خپله خوښه د دې په کار کې ومن یعص الله چا چې نافرماني وکړه د الله او د هغه رسول لیکن هغه ګمراه شو په ګمراه ښکاره ګمراهۍ بس اذانو کې زه بس بخیر ده ایمان اکتفا وکړي خیر ده ټایم اورېدلی دی